तो हेलो पिला माने वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो पिला माने देखो तुम मानक पई जो माने पिला माने जो माने फास्ट वीडियो देखि नथिलो तुम जानिଛ एनईपी 2026 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा जातीय शिक्षा नीति 2020 रे जो लागू हेलानी किंतु एटा लागू होला केबे 2026 रे एबे तमर सब बही चेंज हेछि से साहित्य सुरभि बही रो पिला माने हम डिस्कशन कर दैथिले कोन सूचीपत्र एवं सूचीपत्र रे कोन कोन सब सारांश अछि। तमे यदि वीडियो टुकु देखिना हम प्लेलिस्ट रे अछि साहित्य सुरभि क्लास 8 न्यू बुक हेते जाकी तमे माने पिला माने देखि परियो किंबा वीडियो को जाकी देखि परियो। पिला माने चलंतु वर्तमान डिस्कशन करिया फर्स्ट चैप्टर हमर कोन अछि पूरा क्लियर कट आंसर डिस्कशन करिया। फर्स्ट चैप्टर हमर अछि जो आ पिला माने कहि रखुची जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल रे क्लिक कर दियंतु सब नुवा बहिरो क्वेश्चन होइथि आंसर पाइबा पे एवं क्लियर कट बुझिया पाई क्लियर कट पिला माने बुझा हबो तेनु करी चैनल को सब्सक्राइब करके पिला माने रखि थांतु। देखो सूचीपत्र आम प्राय डिस्कसन कर सारी सूचीपत्र तो चलो देखिए आस उत्कल आज आम पढ़िया आज कौन पढ़िया आस उत्कल पद्य जातीय कवि वीर किशोर दास लिखिं आस उत्कल पद्य क्लीयर कट पिला डिस्कसन हम देख पढ़िया आस उत्कल जातीय कवि वीर किशोर दास पिला देख फटोटी क्लीयर देखाई फटो चित्र देख से क्यों भाया थे पिलाने हेते जो बही पुराणा बही रे पिलाने फटो फटो दौन कि रंगीन चित्र अष्टम दौन सप्तम अष्टम दिए प्राय प्रथम ठू षष्ठ जाए दिए प्रथम द्वितीय पिलांकर कलरफुल दब प्रथम द्वितीय तृतीय पिलांकर तापठू चतुर्थ पिलांकर टे कलरफुल पंचम जाए षष्ठ सप्तम अष्टम यही गोटे कलर दे एवं किंतु आट्राक्टिव करने पिलाने पाठ पढ़ाई गुणवत्ता शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि करने पिलाने बहुत बढ़िया बढ़िया भाव दिखाई तुमने बुझीपार देख पाठ एक आम कौन अच्छे आस उत्कल जातीय कवि वीर किशोर दास पिला जातीय कवि वीर किशोर दास सी हेते गोटे लिखिते कौन आम देशर रस विभाग गोटे बढ़िया किसी गोटे लिखिते तो चलतु से कौन लिखी पढ़िया आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरण जार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़ब मथा तापर कौन लिखी बक्सी जग बंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते तापर 3 नंबर संज्ञा को देखिया पाई कपुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे से ही विभूति ताके कौन देछि तोषाली प्रांतरे दिने बही थिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवित कही तापर कौन शांति मैत्री प्रीति पूत वाणिज्य ही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा क्याही केउ देश हेबता सरी जाति पाई दिने बाळुत धरमा झांसी थिला प्राण सागर जड़े लिभिब कि तार अलिभा काहानी थिबा जाए नर धरणी तले त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु से पुओ महिमा हेब कि कली बाजीराउतर नालुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेही तर्पण कर से नाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई देख बाजीराउत ये केमती ना नहीं जाऊँगी इंग्रेज मैंने कही डंगा पारी करने से किंतु पारी करी नथिला ये कोणार्क विशु महाराण जो विशु महाराण कहूँ मो विशु महाराण जो पुओ धर्मार चित्र दिखाई से कहते मंदिर मुंडी मारी
ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ବିଷୟଟେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ କିଏ ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜାତୀୟ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1896 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁନଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଶ ବତ୍ସଳ ମାନବବାଦୀ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନବାଦୀ ଆଉ କଣ ତଥା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପିଲାମାନେ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଥିଲେ କେବଳ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଜାତୀୟତାବୋଧକ କବି ଲେଖୁଥିଲେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସରଳ ତରଳ ସାବଳୀଳ ଭାଷାରେ କବିତା ମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପିଲାମାନେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ ପତଙ୍ଗ ପରି ବା ଚଢ଼େଇ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ବାଣୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବୀର ଗୀତିକା ପ୍ରଭୃତି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୀର ଗୀତିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ। ପିଲାମାନେ ବୀର ଗୀତିକା କବି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ସରଳାର୍ଥ ପଡି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି ବୀର ଗୀତିକା ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଆଇଛି। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ଥିଲେ କିପରି ଥିଲା ବିଶୁ ମହାରଣା କିପରି ଥିଲା ଆମର ବାଜି ରାଉତ କିପରି ଅନେକ ପାଇକ ମାନେ ଥିଲେ କେତେ ସାହସୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ବୀର ଗୀତିକାରୁ ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ତ ଚାଲ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କଟ ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଆସ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଶୁଣ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଜାତିର ପୂର୍ବର କଥା ଶୁଣ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ଶୁଣ ବା ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଇତିହାସ ଶୁଣ। ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଏଇ ଦେଶ ଜାତି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ସ୍ମରଣ କରିକି ବା ମନେ ପକେଇକି ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା ଗର୍ବରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ଯିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ସେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ କଣ ଗଲେଣି ଉଭୟ ଅମର ପଥେ ସେମାନେ ମରି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ ତାଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଅମଳିନ ହେଇକି ରହିବ ସାରା ଜଗତରେ ପୁରା ସଫା ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ କଣ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହୁତି ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା ନିଆଁରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆହୁତି ସପନ ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ। ପାଇକ ପୁଅ ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଆମେ ସେହି ଜାତିର ଦାୟଦ ଆମେ ସେହି ଜାତିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ସେହି ବିଭୂତି ବୋଳି ହବା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଆମେ ହଉଛୁ କଣ ସେ ଜାତିର ଦାୟଦ ସେ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଉଛୁ କଣ ବୀର। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ପିଲାରେ ତୋଷାଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତୋଷାଳୀ କରରେ ପିଲାମାନେ ତୋଷାଳୀ ମାନେ ଆମର କଣ ତୋଷାଳୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ ହଉଛି କଣ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଗୋଟେ ସହର ଥିଲା ହଉଛି କଣ ତୋଷାଳୀ।
ओडिशा बा कलिंग किंगडम रो कलिंग राज्यर राजधानी थिला हमर कोन तोसाली। तोसाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई। पिला माने जानिछ तोसाली प्रांतरे अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक हो जाइथिले। युद्ध करिक अशोकଙ୍କ संगे युद्ध करिक चंडाशोकरू पिला माने अशोक सेई तोसाली प्रांतरे से जो दया नदी अछि से दया नदी रे रक्तर सुଅ छुटी जाइथिला। सेथाय अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक हो जाइथिले। तोसाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई। पिला माने जो दया नदी अछि दया नदी पानी धला रंगरू पूरा नाली कलर हो गला, नील वर्णरू पूरा नाली कलर हो जाइथिला, नाली वर्ण हो जाइथिला। तोसाली प्रांतरे दिने बहिथिला समर वीरर रकत नई। पिला माने युद्ध करिक लोक माने युद्ध करिक सेठी प्राण त्याग कर दैथिले ओडिशा को बंचाइया पई। स्वाधीनता पाई प्राण देला जेते देले जेते पचारिले माटी जीव तो कही। से माने स्वाधीनता पाई प्राण देले, जेते माटी पचारले भी कहीदब तांकर अमर गाथा एबेबी अमर गाथा एबेबी लिपिबद्ध होइकी अछि। तापर कोन अछि शांति मैत्री प्रीति पुत बाणी जही स्फुरु थिला प्रति अंतर भरी। शांति माने कोन? शांति माने शांति, मैत्री माने बंधुता, प्रीति माने कोन भल पाइबा, पुत बाणी माने पवित्र बाणी, स्फुरु थिला जही अंतर भरी जहा अंतरे शांति मैत्री एवं पवित्र बाणी पुरुथिला। अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा काहे केउ देश हेबो ता सरी। पिलाने किए हमर महात्मा गांधी का विषय एठी कवि वर्णना करछनी। शांति मैत्री एवं पवित्रता तांकर जो पुतबाणी पवित्रता तांकर थिला। अहिंसा रे अहिंसा मंत्र से जो दीक्षा देले से जो शिक्षा दीक्षा हमकु देले से जो दान देले आमे कोन हेले स्वाधीनता लाभ कले ताहा केउ केउ देश रे मध्य सरी नुह, केउ केउ देश सहित मध्य सरी नुह, समान हेई परिबो नाही। बुझिपाले ना बुझिपालनी। तापर कोन लिखा अछि जाति पाई दिने बाळुत धरमा झांसी थिला प्राण सागर जळे। जाति पाई पिला माने ए देश जाति पाई किए बाळुत धरमा छोट छुआ हेई मध्य धरमा झांसी थिला प्राण सागर जळे। पिला माने जानिथबो तमे माने भलो भाबरे सुनिथबो जो धरमा धरमा कहार थिला? धरमा थिला विष्णु महाराणार पुଅ लांगुला नरसिंह देव तांको मांकर जो छाया देवी थिले। छाया देवीଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଣ କଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଣା କହିଲେ 1200 ବଢେଇ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାମ 12 ବର୍ଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି କେହି ମାରି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। କାଳେ କିଏ କଣ କହିବେ ବୋଲି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 1200 ବଢେଇ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିଲେନି ବୋଲି ସେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ସେଇଠୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା। ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ପ୍ରାଣ ଝାସି ଦେଇଥିଲା କୋଉଠି ସାଗର ଜଳେ। ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯାଏ ତାର ସେ ଅଲିଭା କାହାଣୀକୁ ଭୁଲି ପାରିବା କି? କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଆଉ କଣ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କବି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଜନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଦରିଦ୍ର ଜନକର ଦୁଃଖୀ ରଖି ଜନକର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କହି କଳି। ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଣ ମହିମା କଳନା କରି ହବ କି? କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବନ୍ୟା ହଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଗ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ ହବ, ମୋର ବନ୍ୟାରେ ସାରା ଅଧିକା ଜଗତର ସାରା ପୁଅ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ବନ୍ୟାରେ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତା ହେଇଛି ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ପିଲାମାନେ ବାଜି ରାଉତର ସିନା ଡଙ୍ଗା କହୁଛେ ଆମେ ବୁଡି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର କଣ ବୁଡିଛି କି? ତା ଡଙ୍ଗାଟା ସେଇ ଅମର ହେଇକି ଅଛି ଓଡିଆ ଜାତିରେ। ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଅମର ହେଇକି ଅଛି ବାଜି ରାଉତର। 12 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଜି ରାଉତ ବା ବାଜିଆ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ତତେ ପଇସା ଦେବି ଏକରକୁ ନେଇକି ପାର କରିଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଗୁଳି ମାରିକି ଉଡେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା କହିଲା ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ତା ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, ତମକୁ ପାର ହେପଟେ କରିବି ନାହିଁ। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପେଇ। ତମେ ତାକୁ ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୀର ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ବହିଛି ଆମର ବାଜି ରାଉତ। ଇଂରେଜ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଏପଟକୁ ନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଉନି।
ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ତାମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପିଲାମାନେ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯାହା ତମ ଡାଉଟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶା। କାଲି ଆମେ କରିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆସିବି। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆସିବି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବ, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ଡାଉଟ ହବ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ବୁଝିବାରେ ବା ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କ୍ଲିୟର କଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।